காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்வில் நான் பங்கேற்ற பொழுது வாரணாசி இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் உரையாற்றிய மதிப்புமிக்க டிஎன்ஏ ஆய்வாளர் பல தகவல்களை சொன்னது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது. நீங்களும் அந்த ஆச்சரியத்தை தொடர்ந்து பாருங்கள். So there is a fact that in 2011 when there was a Hindustan Times survey, they showed that if two random people of India they could understand up to 1.6% to 95% of their language. But in DNA, if two random person comes from India, they share minimum 30% of their DNA. So with DNA, we are connected more and more. If we look to the human body, we have 37.2 trillion cells. These cells all have DNA. One is present into nucleus, another into mitochondrial DNA that pass through generation to generation. So if we need to understand the maternal ancestry, usually we study the mitochondrial DNA. But in mitochondrial DNA, we can see that we can understand ancestry of our mother, great-grandmother, then so on to the maternal history. But with father line, we could understand the paternal history. But with autosomes, which comes from our 1 to 22 chromosomes, we can understand all people who are who has lived in the past, connected us through the DNA. So if we look to the Indian map and look to the world map, we know that Africa is the birthplace of modern human, but the modern human has been nurtured into India. India was the place where they got the food and shelter, and later they expanded to other parts of the world. So this is the overall ancestry of the world. One color shows one kind of DNA ancestry. You see that Africa is there, Europe, Caucasus, Pakistan, then other Indo-European, Dravidian, and here you see that the Indian ancestry, which is covered with the Indo-European and Dravidian people, they are carrying two kind of colors. One is dark green, another is light green, and this color connects both of the region. Next please. Here is the overall of the map, the ancestry which connects the North, South Indian and other populations, which is like the Gond and Nihalis, they are the tribal population. So all the population, you see that the common color is present among all the population which are present into India. Next please. And overall, if you see the common connection with the Indian population, here you see that there is one branch only, and that branch has given rise connecting all the Indian population. Whereas you see the Pakistan, one group of Pakistan is on the top, another is other side. Whereas in India, we all are connected with one single common thread, and that is our DNA. Next. So overall, we have analyzed around 100 people from Kasi and around 200 people from Tamil. And here you can clearly see that those colors which are connecting the Kasi and Tamil people, these are our founding colors. Here the blue color shows that they are from Indus Valley people. So Indus Valley ancestry, as well as the green color, these are the common hunting gathering ancestry. So these are our founding fathers. And irrespective of the fact that some of the proportion is less, some of the proportion are more, and that shows our variation. But our founding fathers are the same. Either we live into Kashi or we live into Tamil. So thank you very much for your kind attention. Thank you, Professor Chaube. So we actually do not have a north-south divide at all because we have common ancestry. Now I would invite Shri V. Narayanan to deliberate on the theme of today's session, Inspirations from Mahakavi Subramanya Bharati. It's a great pleasure again to speak before you because of the purpose in which our speaker has spoken of today, making the very important dimension of differences as well as the connectivity between Varanasi or between Kashi and Tamilagam. What she was able to bring into this whole argument was that how Bharati as an ordinary man became an intellectually powerful national freedom fighter who in fact came into being after having come to this city and lived in Varanasi, learned the culture and became part of an integral part of an Indian culture. In fact, Bharati was first to identify the interrelation between different identities together, bringing nation, culture, language,
and spirituality together in creating united Indian attitude. In Bharati's writing, as Governor has explained, that there has been a deep connection, that his sense of behavior, everything been really built in Varanasi. In fact, with regard to the sense of equality of gender, whereas became the major hallmark of Bharati's idea, actually came into being. Similarly, she stressed the importance of how Bharati, having connection with Varanasi, with Puducherry and Tamil Nadu, has created an opportunity for her to connect herself also with this great development. This is something amazing that she is able to bring into connections, and most importantly, what she was trying to emphasize, that the celebration of the Kasi Connect of Bharati and the interrelation between Tamilagam and Kashi is not a simple event. It is a life-giving existential program that has a power to connect India and unite Indian spirit, for which the Prime Minister's envisioned idea can bring a greater purpose in the days to come. And moreover, in her argument, she was also able to stress the need for bringing those interrelational activities in terms of even study or developing the character as Bharati has developed while he was in Varanasi. In spite of poverty, in spite of all other circumstantial difficulties, Bharati was able to rise to the occasion, because of which the exposure he got in Varanasi. Similarly, Varanasi's advantage and its spiritual well-being can continue to influence Tamil Nadu and in these days to come, and make it work it out. And last but not the least, Governor also stressed the importance of how River Ganges being brought into a sense of an absolute affluent frame because of the Prime Minister's special effort. By bringing a range of issues together, she brought to our understanding that how Kashi and Tamil Nadu can get together in terms of developing and creating a new spirit of understanding in Indian context, so that the Unnada Bharatam or Ore Bharatam may be felt in every part of India, thereby Varanasi and Kashi or Tamilagam can be a beacon light in the days to come. Similarly, the earlier speaker also stressed the importance of Bharati's connection with Varanasi and its impact on Tamil Nadu as well as Tamil culture as well. So considering all this great contribution, I think so the inspiration of Bharati and its Kasi Connect has a deep impact, and it certainly serves the purpose for the seminar being arranged. And I think I take this opportunity to specially thank all the ministries that were involved along with the Prime Minister's grand vision of connecting and uniting India with its culture, language, religion and society, and in which BHU also made its own part, and other central ministries and other dignitaries who participated. I especially also thank the Banaras Hindu University's effort and the authorities' involvement, and the volunteers and the media persons along with the other dignitaries. I also extend special thanks to the Dean of Social Sciences, Professor Binda Paranjpe, whose initiative and effort made this process, this event successful. More than that, the speakers who came from various parts of the country, and especially the participants who came from Tamil Nadu, taking all the risks to be part of this program. I also extend my thank you, because Nandri Marapadu Nandandru Nandala Nandri Marapadu Nandri என்பது போல Nandri, thanks is an integral part of Indian and particularly Tamil culture, and therefore each and everyone who have contributed to the success of the program may be seriously considered and appreciated, and I would certainly express my deep sense of thankfulness, because of which this program come into a flying colors. Once again, Nandri, thank you for participating on this event, especially. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
காசி என்ற ஊருக்கு நான் வருவது இது முதல் தடவையாக இருந்தாலும் காசியை பற்றி நிறையவே படித்திருக்கிறேன். பாரதியார் மீது எனக்கு அளவு கடந்த ஆசை உண்டு. அவர் கவிதைகள் மீது எனக்கு அதிக பிரியமும் உண்டு. இதனால் காசியை பற்றி நான் நிறைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி செய்திருக்கிறேன். ஆனால் இப்பொழுது நண்பர் மாலன் அவர்கள் நான் என்னவெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று மனதிற்குள் தேக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தேனோ அதையெல்லாம் சொல்லி முடித்து விட்டார். அதற்கு பிறகு பாரதியும் புதுச்சேரியும் என்று என்ன சொல்லலாம் என்று நான் நினைத்திருந்தேனோ அதையும் எங்கள் ஊர் கவர்னர் சொல்லி முடித்து விட்டார். இப்பொழுது நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்பதை ஒரு சில மணித்துளிகளில் சொல்லிவிட்டு அவர்கள் விட்டு போன செய்திகளை நான் இங்கே உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று வந்திருக்கிறேன். நண்பர்களே, நான் எங்கிருந்து வருகிறேன் என்பதை முதலில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். நான் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்தவன். புதுச்சேரியிலேயே பிறந்து புதுச்சேரியிலேயே வளர்ந்து புதுச்சேரியிலேயே தொண்டாற்றி ஒரு 40 ஆண்டு காலம் ஆங்கில பேராசிரியராக இருந்து அங்கேயே இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன். இந்த புதுச்சேரிக்கு பல பெருமைகள் உண்டு. அதில் ஒன்று 55 மொழிகள் பேசப்படும் ஒரு சிற்றிடம். அதில் 5 மொழிகள் அபிஷியல் லாங்குவேஜஸ். இந்த மாதிரி பல பெருமைகள் கொண்ட இடத்தில் இருந்து நான் வந்திருக்கிறேன். நண்பர்களே, பாரதியை பற்றி பேசும்போது எனக்கு தெரிந்த ஒரு சில கருத்துக்களை, சொல்லப்படாத சில கருத்துக்களை மட்டும் இங்கு சொல்கிறேன். பாரதி இதே காசியில்தான் கங்கை நதிக்கரையில் உள்ள படிக்கட்டு துறையில் தான் ஷெல்லி என்ற ஒரு ஆங்கில கவிஞனை அவர் படித்திருக்கிறார். அதுவும் சத்தம் போட்டு படிப்பாராம். சத்தம் போட்டு படித்து அதை ரசித்திருக்கிறார். அந்த ரசனையில் தான் அவர் தன்னை ஷெல்லிதாசன் என்று அழைத்துக் கொண்டு பல கவிதைகளை இங்கு எழுதியிருக்கிறார். அந்த கவிதையில் முதலில் ஷெல்லிதாசன் என்ற பெயரில் தான் பல எழுதியிருக்கிறார். சுப்பையா பாரதியான கதை அது வேறு. இருந்தும் இவர் ஷெல்லிதாசன் என்ற பெயரிலே பல கவிதைகளை எழுதியது இந்த இடத்தில்தான். இங்கு ஒரு சில ஆண்டுகள் தான் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார். இங்கிருந்து அவர் சென்னை சென்றிருக்கிறார். சென்னையில் இருந்து 1905ஆம் ஆண்டு மறுபடியும் காசிக்கு வந்திருக்கிறார். அதற்கு காரணம் வங்காள பிரிவினையின் போது இங்கு காசி காங்கிரஸ் மாநாடு என்று ஒன்று நடந்ததுதான். அந்த மாநாட்டில் அரவிந்தரும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் இருவருக்கும் எந்த பழக்கமும் கிடையாது, எந்த நட்பும் கிடையாது. அதற்கு பிறகு 1905இல் இவர் இங்கு வந்துவிட்டு கல்கட்டா வழியாக வருகிறார். அங்குதான் சிஸ்டர் நிவேதிதா அவர்களை சந்திக்கிறார். அவர் சொல்லித்தான் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார், அறிந்து கொண்டிருக்கிறார், புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அதற்கு பிறகுதான் அவர் பெண்களின் மீது தனி கவனமும் செலுத்தியிருக்கிறார். முக்கியமாக தன் மனைவிக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். நண்பர்களே, மறுபடியும் அவர் சூரத் காங்கிரஸ் மாநாடு என்று கல்கட்டாவில் நடந்தபோது அவர் அங்கு சென்றிருக்கிறார். பாரதி சென்றிருக்கிறார். அங்குதான் அவர் அரவிந்தருக்கு நல்ல நண்பராகிறார். அதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டீர்கள் என்றால், ஒரு இந்தியா என்ற பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறார்கள். அந்த பத்திரிகையில் அரவிந்தருடைய ஃபயரி ஸ்பீச்சஸ், தீப்பொறி பறக்கும் சொற்பொழிவுகளை எல்லாம்
இவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்து தனது இந்தியா பத்திரிகையிலும் சுதேசமித்ரன் என்ற பத்திரிகையிலும் வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இதனால் பாரதிக்கும் அரவிந்தருக்கும் நல்ல நட்பு ஏற்படுகிறது. நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள், ஒரு வட இந்தியர், ஒரு தென்னிந்தியர், இவர்களுக்குள்ள நட்பு பின்பு எப்படி பெரிதாக ஆகிறது என்பதுதான் என்னுடைய சிற்றுரையின் நோக்கமே. இவர் 1907 இந்த சூரத் காங்கிரஸ் வந்துட்ட பிறகு இவர் அரவிந்தரோடு நன்கு தொடர்பு கொண்டு விட்டு 1908 ஆண்டு தான் புதுச்சேரிக்கு வருகிறார். புதுச்சேரிக்கு வந்த பிறகுதான் அவருக்கு சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். வெள்ளைக்காரன் பிடியில் இருந்து தப்பித்து வந்தது. அதற்கு பிறகு புதுச்சேரி மண்ணில் பிரெஞ்சுக்காரர்களால் ஆட்சி புரிந்த காலத்தில் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக தன்னுடைய வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இதற்கு பிறகு 1908 இருந்து 1910 வரை அவர் நிறைய எழுதியிருக்கிறார். பத்திரிகையில் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கிறார், புத்தகமாக எதுவும் வெளிவரவில்லை. அதற்கு பிறகு 1910 ஆண்டு தனது நண்பர் அரவிந்த கோஷ் அவரை புதுச்சேரிக்கு வருமாறு கேட்கிறார். இங்கு வந்தீர்கள் என்றால் நிச்சயம் நீங்கள் சுதந்திரமாக வாழலாம். இது பிரெஞ்சு புதுச்சேரி, பிரெஞ்சு மக்கள் ஆளுகின்ற புதுச்சேரி. அவர்கள் தான் ஈக்குவாலிட்டி, லிபர்ட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்று சொன்னவர்கள். அவர்களை வைத்து நாம் இங்கு மகிழ்ச்சியாக நமது வேலைகளை தொடர்ந்து செய்யலாம் என்பதை அவர் அரவிந்தருக்கு சொல்கிறார். அரவிந்தரும் ஒரு கள்ளத்தோணியில் தான் வருகிறார். அதுக்கு பெயர் டியூப்ளெக்ஸ் என்று ஒரு சின்ன ஒரு தோணி. அந்த தோணியில் தான் அவர் புதுச்சேரிக்கு வந்து சேருகிறார். அவரை வரவேற்றது பாரதியார் தான். அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு சென்று அவர் குப்புசாமி செட்டியார் என்பவரிடம் அவர் ஒப்படைக்கிறார். 2 நாட்கள் தான் குப்புசாமி செட்டியாரால் அவரை பாதுகாக்க முடிந்தது. அதற்கு பிறகு குவளையூர் குவளை கண்ணன் என்பவர், அவர் குவளையூரை சேர்ந்தவர். இருந்தாலும் அவர் புதுச்சேரிக்காரர். ஏனென்றால் அவர் 10 ஆண்டுகள் கல்வே காலேஜ் என்று அழைக்கப்படும் கலவை கல்லூரியில் அவர் 10 ஆண்டுகள் படித்துவிட்டு அங்கேயே புதுவைவாசியாக ஆகி போனவர். அவர் கோளை கண்ணன் என்ற அந்த நண்பர் இவருக்கு பல விதங்களில் உதவி செய்கிறார். அந்த உதவி இப்பொழுது அரவிந்தருக்கும் கிடைக்கிறது. அரவிந்தரும் பாரதியும் ஒன்று சேர்ந்து விட்டார்கள். 1908 இருந்து 1918 வரை அவர் பாரதி புதுச்சேரியில் இருந்தார். அரவிந்தரோ 1910 வந்து 1950 வரை, அதாவது அவர் இறக்கும் வரை அவர் புதுச்சேரியில் வாழ்ந்தவர். இந்த 10 ஆண்டு காலம், அதாவது 1908 இருந்து 1918 வரை, இந்த 10 ஆண்டு காலத்தில் தான் பாரதி தலை சிறந்த தனது நூல்களை எழுதினார். முக்கியமாக பாஞ்சாலி சபதம், கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு போன்றவற்றை எல்லாம் இங்குதான் அவர் எழுதினார். இதற்கு காரணம் அவர் சுதந்திரமாக இருந்ததுதான். சுதந்திரமாக இருந்ததால்தான் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை எல்லாம் இங்கு 10 ஆண்டுகளில் செய்து முடித்தார். ஒரு தடவை சாகித்ய அகாடமி பாரதியின் கதைகளை எல்லாம் தொகுத்து மொழிபெயர்த்து தரும்படி என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டார்கள். அந்த சமயத்தில் நான் கல்கத்தாவில் உள்ள நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது. அங்கு சென்ற பிறகுதான் எனக்கு தெரிந்தது அவர் கதைகளை பல பத்திரிகைகள் எழுதியிருக்கார். 138 கதைகள் இதுவரையும் துவக்கப்படாதவை. அந்த 138 கதைகளும் ஒன்று சேர்ந்து நான் மொழிபெயர்ப்பு செய்திருக்கிறேன். அந்த மொழிபெயர்ப்பில் ஒரு சில கதைகள் மட்டும்தான் சாகித்ய அகாடமி வெளியிட்டிருக்கிறது. முழு தொகுப்பு இதுவரையும் இன்னும் வரவில்லை. இந்த 138 கதைகளை நான் தேடி அலைந்த போது அங்கிருந்த நண்பர், அந்த நூலகத்தில் இருந்த நண்பர் சொன்னார், அவர் எந்த பத்திரிகையும் விட்டு வைக்கவில்லை, எல்லா பத்திரிகையிலும் அவர் எழுதியிருக்கிறார் என்று அவர் சொன்னதுதான். நண்பர்களே,
இந்த இடத்தில் பாரதிக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியும், இந்தி தெரியும், ஆங்கிலமும் தெரியும். ஆனால் புதுச்சேரிக்கு வந்த பிறகு அவர் கற்றுக்கொண்ட மொழி பிரெஞ்சு. அந்த பிரெஞ்சு மொழியை பாடலாக பாடும்போது பிரெஞ்சுக்காரனே ஏமாந்து போகும் அளவுக்கு பாடுவாராம். யாரோ பிரெஞ்சுக்காரன் தான் பாடிக்கொண்டிருக்கிறான் என்ற அளவுக்கு அவ்வளவு அற்புதமாக துல்லியமாக பாடக்கூடியவர். அதற்கு காரணம் அரவிந்தர் தான். அவர் அரவிந்தரிடம் பிரெஞ்சு கற்றுக்கொண்டார். பாரதி அரவிந்தரிடம் பிரெஞ்சு கற்றுக்கொண்டு அரவிந்தர் பாரதியிடம் தமிழ் கற்றுக்கொண்டார். இதனால்தான் பாரதியால் பல பிரெஞ்சு பாடல்களையும் அது மட்டுமல்லாமல் வங்காள மொழியையும் அவர் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அதன் மூலம் தாவருடைய சிறுகதைகளை நிறையவே மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். இது இவர்களுக்குள்ளே ஒரு நட்பை குறிக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் இவர்களுக்குள்ளே நட்பை மிக மிக முக்கியமான ஒரு நட்பு பகுதியை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு அனெக்டோட் மூலம் சொல்ல விரும்புகிறேன். இதில் பாரதி, வாய்வேசு ஐயர், இன்னும் சில நண்பர்கள் சேர்ந்து மாலை வேளையில் பாரதியின் அரவிந்தரின் இல்லத்திற்கு செல்வார்கள். அங்கு அவர்கள் ஒரு 5 மணி அளவில் உட்கார்ந்து கொண்டு எதையாவது ஒரு டாபிக் எடுத்து பேசுவார்கள். அதில் எல்லாரும் ஒருவர் மட்டும் பேசுவதில்லை, ஒன்வே டிராபிக் கிடையாது. அது எல்லோரும் உட்கார்ந்து கொண்டு சமமாக பேசுவார்கள். இதனால் இருவருக்கும் உள்ள நட்பு எப்படி போகுது என்றால், ஒவ்வொரு மாலையும் அவர் அங்கு செல்வார். அந்த சமயத்தில் இவருடைய நண்பர் அரவிந்தர் புதிதாக தனது செருப்புகளை துடைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். பாரதி அவரை பா என்றுதான் அழைப்பார். அரவிந்தர் பாரதியை பா என்றுதான் அழைப்பார். பாரதியோ அரவிந்தரை கோஷ் என்றுதான் கூப்பிடுவார். அப்போது சொல்கிறார், கோஷ் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று. அவர் சொல்கிறார், புதிதாக எனது சகோதரன் செருப்பு அனுப்பியிருக்கிறான், அந்த செருப்பை துடைத்து எண்ணெய் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன், கால்களை கடிக்காமல் இருப்பதற்கு. அந்த சத்சங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாலை வேலை நிகழ்ச்சிகள் முடிந்துவிட்டன. பிறகு பார்க்கும்போது அரவிந்தரின் செருப்பு காணாமல் போகிறது. அவருடைய சிஷ்யரிடம் கேட்கிறார், என்னுடைய செருப்பு வச்சதுன்னு எங்க போச்சு? அதற்கு அந்த சிஷ்யர் சொல்கிறார், உங்களுடைய நண்பர் போட்டுக் கொண்டு போய்விட்டார் அப்படின்னு. உடனே அரவிந்தர் கோபப்படவில்லை, புது செருப்பு காண போச்சுன்னு சொல்லிட்டு கோபப்படலை. இருந்தாலும் உடனே ஒரு தாளை எடுத்து தன்னுடைய தம்பி பரீனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். அன்புள்ள பரீன், நீ அனுப்பிய செருப்பு எனது நண்பன் பாரதி போட்டுக்கொண்டு போய்விட்டான். என்னை விட அவனுக்குத்தான் அதன் தேவை அதிகம். ஏனென்றால் அவன் கால்கள் படாத தெருக்களே புதுச்சேரியில் இல்லை. நான் எப்பொழுதுதான் வெளியே செல்வேன். ஆகவே எனக்கு ஒரு ஜோடி செருப்பு அனுப்பி வை அப்படின்னு சொல்கிறார். நண்பர்களே, அவனுடைய நெருக்கமான சந்திப்பில் தான், நெருக்கமான பழக்கத்தினால்தான் பகவத்கீதை என்ற ஒன்றை இருவருமே கலந்து ஆலோசித்து இருவருமே அதை மொழிபெயர்க்கிறார்கள். சமஸ்கிருதத்திலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கும் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழுக்கும் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது. நண்பர்களே, உங்களுக்கு 2 புத்தகங்களும் கிடைக்க வேண்டும் கிடைத்தால் பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு அதை சரி பாருங்கள். தமிழ் இருப்பது அப்படியே ஆங்கிலத்தில் இருக்கும். ஆங்கிலத்தில் செய்தவர் அரவிந்தர், தமிழில் செய்தவர் பாரதி. ஒரு வரி யார் யாரை மொழிபெயர்த்தார்கள் என்ற அளவுக்கு நமது சந்தேகங்கள் நிறைய வரும். அந்த அளவுக்கு இருவருமே நல்ல மொழிபெயர்ப்பாளர்களாகவும் நல்ல எழுத்தாளர்களாகவும் பிரமித்தது இங்கே எங்க ஊர் புதுச்சேரியில் தான் என்று சொல்லி ப்ளீஸ் கன்க்ளூட் என்று ஒரு நாளை அனுப்பிவிட்டார்கள். அதனால் முடித்து வைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.